اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں کفار کے سلسلے میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، ختم ہوتا ہے مہر لگا دینا، سیل کر دینا، اور اس طرح سیل کر دینا کہ نہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکل سکے اور نہ اندر جا سکے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، سیل کر دیا اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب۔ اب یہ غائب کی ضمیریں ہیں، ہو اس سے ایک مذکر کا، ہا اس سے ایک مؤنث کا، ہما ان دو مذکر دو مؤنث کا، ہوم ان سب مذکروں کا، اور ہنہ ان سب مؤنثوں کا۔ قلب ہو اس سے ایک مذکر کا دل، قلب ہا اس سے ایک مؤنث کا دل۔ قلب کی جمع قلوب ہوتے، اور قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، کیونکہ قلب جو ہے دل الٹتا پلٹتا رہتا، کبھی کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، کبھی کسی سے راضی ہوتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کی جمع قلوب، قلوبہما ان دونوں کے دل، قلوبہم ان سب کے دل۔ اور قلوب کے نیچے چونکہ یہاں پہ زیر آئی ہے اس لیے اس کے نیچے بھی زیر آ گئی، قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، سمعہم، سمع کان کے لیے بھی آتا ہے اور سماعت کے لیے بھی آتا ہے، ان کے کانوں پر، سمعہم، سم لفظ تو ہمارا ہی تھا اردو میں، سمع بصر ہم کہتے ہیں، سمع ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلا اور پر، ابصارہم، بصر کی جمع ابصار ہوتا ہے، اس کے معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور بصارت بھی ہوتا ہے۔ ابصارہم ان کی جو آنکھوں پر، غشاوتن، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، غین شین یا پردہ۔ غشی بھی اسی سے ہوتا ہے کہ حواس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے اور آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اسی کو غشی کہتے ہیں۔ اور غشاوہ وہ پردہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا نظر بھی آتا رہے، رقیق سا پیچھے سے نظر آتا رہے، اس کو غشاوہ کہتے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ لام جو ہے یہ استعمال ہوگا تعلیل کے لیے، لہو اس سے مذکر کے لیے، لہا اس سے مؤنث کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب مذکروں کے لیے، اور لہنہ ان سب مؤنثوں کے لیے۔ ایک ہی دفعہ سیکھ لینے سے تمام قرآن مجید میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے، عذاب کا معنی ہوتا ہے دکھ، تکلیف، برے کام کا برا بدلہ۔ دکھ اور تکلیف وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو عذاب عظیم، عظیم لفظ عظم سے بنا ہے، عظم کہتے ہیں عربی میں ہڈیوں کو، تو ہڈیاں جسم میں بڑا حصہ ہے، باقی ساری چیزیں گوشت ہر چیز ناک سا چھوٹی ہیں، لیکن جو ہے ہڈیاں جسم میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اسی سے فاعلون کے وزن پہ ہے، عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کان دیے اور آنکھیں دیں اور یہ حواس دیے، ان سے وہ جب کام نہیں لیتا، حق بات نہیں سنتا، اور جو ہے دنیا کی ساری باتیں سنتا ہے۔ اس طرح تو جانور جو ہیں وہ بھی جو ہے سنتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو دل ان کے بھی ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو جو ہے ہوش والا انسان بنایا، تو وہ اپنے جب دل کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر ان کے مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بچہ فطرت میں پیدا کیا، اس کے ماں باپ، اس کے ماحول اس کو عیسائی یا یہودی بناتا ہے۔ جب آدمی اپنی دنیا میں مست رہتا ہے اور وہ نہیں جو ہے اللہ، اس کو آسمان، اس کو زمین، اس کو ساری چیزیں، سوچ کا کام نہیں اس سے لیتا، یہ کس نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو ہے آہستہ آہستہ جب
जिस तरह जिस्म के किसी भी उज़्व को अगर आप उसको जो है हाथ बाजू पे अगर आप प्लस्तर चढ़ा दें और उसको ना हिलाएं जलाएं तो वो जो है वहीं पे फिक्स हो जाएगा किसी भी उज़्व। इस तरह अगर वो इंसान दिल से काम नहीं लेता, हक बात को नहीं, वो दुनिया में जो है सारा उम्र गुजार देता है और सोचता समझता नहीं, तो अल्लाह ने फिर मोहर लगा दी उनके दिलों पर। व अला समइहिम, वो कान से सब बातें सुनता है और हक बात को नहीं सुनता, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके कान हक बात सुनने के आदी नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने मोहर उन पर लगा दी। अच्छा, अल्लाह ने दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी। जिनकी ज़्यादा एफिशिएंसी थी, कान को सुनने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मुतवज्जे होने की ज़रूरत होती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता खुद, इसलिए अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी। क्यों? फिर दूसरा ये कि कान इर्द गिर्द चार चुफेरे से सुन सकते हैं, इसलिए उन पे मोहर। कुलूब, कल्ब भी जो है इर्द गिर्द की बात है, उसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद जो है वो काम करता है। तो इसलिए जब वो इंसान उससे काम नहीं लेता तो एफिशिएंसी जो है उसकी ज़्यादा है, तो उससे काम, फिर अल्लाह ने उस पर भी मोहर लगा दी। तो वअला अबसारिहिम गिशावतुन, आँखें जो है, आँखें सामने देखती हैं और आँखें जो है बंद करने से बंद होती हैं और खोलने से जो है खुलती हैं। दिल और कान जो है इंसान के अख्तियार में नहीं है, आँखें अख्तियार में थी, इसलिए इनके ऊपर अल्लाह ने आगे पर्दा डाल दिया। अभी जो है उसके लिए चांस बाकी रखा कि वो अगर इन आँखों से देखकर हक़ को कबूल करे तो फिर भी मौत के वक्त तक जो है नरखरा बजने तक जो है इंसान को जो है फरिश्ते नज़र आने तक जो है माफ़ी और तौबा की गुंजाइश बाकी रहती है। अल्लाह ताला ने जो है उसको, फिर आँखें जो इर्द गिर्द नहीं देख सकती, पीछे नहीं देख, सामने देख सकती हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है पर्दा ही काफ़ी था। अल्लाह ने पर्दा कर दिया है और जो है उनके ऊपर जो है मौका भी, चांस भी रखा कि अगर वो मौत से पहले पहले, फरिश्ते नज़र आने से पहले पहले और नरखरा बजने से पहले पहले वो अगर तौबा कर ले और हक़ को कबूल कर ले तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हदायत का रास्ता बाकी रखेगी। शावतुन, पर्दा वालहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है बहुत बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो आयत के ज़रिए से तसल्ली भी दी गई कि आपके काम के अंदर कोई कमी नहीं है। ये जो है, जब ये इनके दिल जो है हक बात के मतलब सोचते ही नहीं, इनके कान हक बात को सुनते ही नहीं, और जो है इनकी आँखें सारी दुनिया को देखती हैं। अल्लाह ताला के इंसान जो है आंखें दी हैं, आसमान को देखे, पहाड़ों को देखे, ज़मीन को देखे और उससे हक तक पहुंचने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो इसी दुनिया में रहता है और इसी दुनिया, उसका माहौल आजकल दुनिया के अंदर, क्योंकि आपने देखा घर ऐसे बन गए हैं उसमें ना बाहर से हवा आती है, ना खिड़की खोले तो हवा आएगी, एसी लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक जो है ठंडक, सारी की सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। तो इंसान जो है इन आर्टिफिशियल चीज़ों में गुम होकर रह जाता है, हक़ को नहीं देख। जब से ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है उस वक़्त से लोग मैन मेड चीज़ों के अंदर गुम होकर रह गया है, वो हक़ को नहीं पहचानता। इसलिए इंसान बड़े बड़े माल, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो उनको देखकर उन्हीं में सारी उम्र गुजार देता है, हक़ को नहीं कबूल करता। जब हक़ को कबूल नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला ने ये हवास किस लिए दिए थे, आँखें किस लिए दी थी कि हक़ को देखें, कान किस लिए दिए थे कि हक़ को सुनें, और जो है दिल किस लिए दिए थे, हक़ को जो है वो सोचे समझे उसके मतलब। जब उन्होंने इस पे काम नहीं लिया, अल्लाह ने उनके ऊपर जो है मोहर लगा दी और आँखों के आगे पर्दा कर दिया। इसलिए क्यों ये किया? कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। जब तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत को छोड़ देते हो, और दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, उसके मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी आला भी है और ज़्यादा देर पा भी है, तो इंसान फिर जो है जब इन हवा से काम नहीं लेता तो फिर अल्लाह ताला उन पे ऊपर जो है वो जो है उनको सील कर देता है, ना उनमें कोई चीज़ दाखिल होती है, ना उसमें से निकल सकती है। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की भी तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।